आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 279। भाव अर्थ पूर्ण परमात्मा ने उपर दे चारां लोकां विचों जो नीचे तो सब तो पहला अर्थात सतलोक विच अष्टरा अर्थात अष्टंगी यानी प्रकृति देवी दुर्गा दी उत्पत्ति कीती। ए राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर यानी सतपुरुष है जिस तो सब दा वियोग होया है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल दे वीर यानी बीज तो दुर्गा अष्टरा यानी दे गर्भ द्वारा उत्पन्न होके स्वर्ग लोक अते पृथ्वी लोक ते निवास करन लगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 6 नूनम तदसय कावयो हिनोते महो देवसय पूवर्यसय ताम एष जगे बहुपेह साकमित था पूर्वे अर्दे विशीतय ससन नु संधिछेद नूनम तत् असय कावयः मह देवसय पूर्वयसय ताम हिनोते पूर्वे वेशते एष जगह बहुपेह साकम ईथा अर्दे ससन नु। अनुवाद नूनम यानी निरसंदेह तत् यानी ओ पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत् ब्रह्म ही। असय यानी इस कावयः यानी भगत आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर दी भक्ति विधिवत करदा है नू वापस। मह यानी सर्व शक्तिमान देवसय यानी परमेश्वर दे पूर्वयसय यानी पहला दे ताम यानी लोक विच अर्थात सतलोक विच हिनोते यानी भेजदा है। पूर्वे यानी पहले वाले वेशते यानी विशेष चाहे होए एश यानी इस परमेश्वर नू अते जगह यानी ससन यानी सौंदा होया ई अते यानी विधिवत इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति दे ज्ञान नू जान के बहुपेह यानी बहुत आनंद साकम यानी दे नाल अर्दे यानी अद्धा ससन यानी सौंदा होया ई अते यानी ससन यानी सौंदा होया ई अते यानी विधिवत इस प्रकार नू यानी सच्ची लगन नाल स्तुति करदा है। अनुवाद ओ पूर्ण परमेश्वर सत साधना करन वाले साधक नू उस ही पहले वाले स्थान सतलोक यानी विच लै जांदा है जिथों विछड़ के आए सी। उत्थे उस वास्तविक सुखदाई प्रभु नू प्राप्त करके खुशी नाल आत्म विपोर होके मस्ती नाल स्तुति करदा है कि हे परमात्मा असंख जन्मान दे भुल्ले पटकियां नू वास्तविक ठिकाना मिल गया। इस दा प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सुकत 90 मंत्र 16 विच भी है। आदरयोग गरीबदास जी नू इस प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर स्वै सतभगति प्रदान करके सतलोक लैके गए सी। उदों अपनी अमृत बाणी विच आदरयोग गरीबदास जी महाराज ने कहा गरीब अजब नगर मैले गए हमकून सतगुरु आन चिलके बिंब अगाध गते सूते चादर तान। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 यो थर्वाणम पितरम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसाव चा गच्छात तवम विश्वेशा जनिता यथासह कविर्देवो ना दबायत सवदावान। संधिछेद या अथर्वाणम पतिर्म देवबंधुम बृहस्पतिमे नमसा अव चा गच्छात तवम वशिवेशाम जनत्या यथा सा कविर्देव ना दबायत सवदावान। अनुवाद यह यानी जो अथर्वाणम यानी अचल अर्थात अविनाशी पितरम यानी जगत पिता देव बंतुम यानी भगता दा वास्तविक साथी अर्थात आत्मा दा आधार बृहस्पतिम यानी सब तो वड्डा मालिक अर्थात परमेश्वर चा यानी अते नमसा यानी वेनमर पुजारी अर्थात विधिवत साधक नू अव यानी सुरक्षा दे नाल गच्छात यानी सतलोक जा चुके हन ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਤਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਾਮ यानी सर्व ब्रह्मंडा ਨੂੰ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 280। जनिता यानी रचन वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणा नाल भी युकत यथा यानी ज्यो दा त्यो अर्थात वैसा ही सह यानी ओ तवम यानी आप कविरदेवो कविरदेव यानी कविरदेव है अर्थात भाषा भिन्न इस नू कबीर परमेश्वर भी कहंदे हन। भाव अर्थ इस मंत्र विच ये भी स्पष्ट कर दिता है कि उस परमेश्वर दा नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना कीती है जो परमेश्वर अचल अविनाशी गीता अध्याय 15 श्लोक 16 ते 17 विच भी प्रमाण है अर्थात सब तो वड्डा स्वामी अर्थात परमेश्वर आत्मातार जो पूर्ण मुक्त होके सतलोक गए हन उन्हां नू सतलोक लै जाण वाला सर्व ब्रह्मंडां दा रचनहार काल यानी ब्रह्म दी तरह धोखा ना देण वाला ज्यो दा त्यो ओ स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਿਤਾ ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਰਮ ਯਾਨੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੰਧੂ ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਵੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵ ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹੀ ਕਬੀਰਦੇਵ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਤਵਮੇਵ ਮਾਤਾ ਚਾ ਪਿਤਾ ਤਵਮੇਵ ਬੰਧੂ ਚਾ ਸਖਾ ਤਵਮੇਵ ਵਿਦਾ ਚਾ द्रविणम तवमेव सरव मम देव। इस ही परमेश्वर दी महिमा दा पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सुकत नंबर 24 विच विस्तृत वर्णन है। पवित्र ऋग्वेद विच सृष्टि रचना दा प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सुकत 90 मंत्र 1 सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सा पूमिम विश्वतोम वर्तवा तैतिषठ दशाडंगुलम संधिच्छेद सहस्त्रशीर्षा पुरुष सहस्त्रौकश सहस्त्रपात सा पूमिम विश्वतः वर्तवा अतिष्ठत दशंगुलम। अनुवाद पुरुष यानी विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष सहस्त्रशीर्षा यानी 1000 सिरा वाला सहस्त्राक्ष यानी 1000 अखां वाला सहस्त्रपात यानी 1000 पैरां वाला सा यानी ओ काल पूमिम यानी पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मंडां नूं विश्वतः यानी सब पासियां तो दशगुलम यानी 10 उंगलियां नाल अर्थात पूर्ण रूप विच काबू करे होए है। वर्तवा यानी गोलाकर घेरे विच घेर के अतिष्ठत यानी इस सब तो ज्यादा अर्थात अपने काल लोक विच सब तो न्यारा भी 21वें ब्रह्मंड विच ठहरिया है अर्थात रहंदा है। भाव अर्थ इस मंत्र विच विराट यानी काल ब्रह्म दा वर्णन है। गीता अध्याय 10 ਅਤੇ 11 विच भी इस काल ब्रह्म दा ही वर्णन रूप है। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 विच अर्जुन ने कहा कि हे सहनसर बाहु अर्थात 1000 भुजा वाले आप अपने चतुर्भुज रूप विच दर्शन देवो जिस दे 1000 हथ पैर 1000 अखां ਕੰਨ आदि ਹਨ। ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਕਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਤ 20 ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਰਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵੈਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ यानी अलग 21वें ब्रह्मंड विच बैठा है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 281 ऋग्वेद मंडल 10 सुकत 90 मंत्र 2 पुरुष एवेदम सर्वम यदपूतम यच्च पाव्यम उतामरी तत्वस्येशानो यदन्नेना तिरोहते संधिच्छेद पुरुष एव इदम सर्वम यत् पूतम यत् चा पाव्यम उत अमृतत्वस्य ईशान यत अन्नेन अतिरोहते। अनुवाद एव यानी इस प्रकार कुछ सही तौर ते पुरुष यानी भगवान हन ओ अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है। चा यानी अते ईदम यानी ये यत यानी जो पूतम यानी उत्पन्न होया है। यत यानी जो पाव्यम यानी भविख विच होवेगा। सर्वम यानी सब यत यानी प्रयत्न अर्थात मेहनत द्वारा अन्नेन यानी अन्न तो अतिरोहते यानी विकसित हुंदा है। ਇਹ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਉਤ यानी संदेह युक्त अमृतत्वस्य यानी मोक्ष दा ईशान यानी स्वामी है। अर्थात भगवान ता अक्षर पुरुष भी कुछ सही है परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। भावार्थ इस मंत्र विच परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष दा वर्णन है जो कुछ भगवान वाले लक्षणा नाल युक्त है परंतु इस दी भगती नाल भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। इसलिए इसनू संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा जाता है। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਯੁਕਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਤਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਭਲੇ ਹੀ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਤਪੱਤੀ ਪਰਲੋ ਅਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ऋग्वेद मंडल 10 सुकत 90 मंत्र 3 इतावा नसय महिमातो जयायांशच पुरुषः पादोसय विश्वा पूताने तिरपादस्यामृतम दिवि तावान असय महिमा अतः जयायान चा पुरुषः पादः असय विश्वा पूताने तिरपाद असय अमृतम दिवि। अनुवाद असय यानी इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म दी ता इतावान यानी इन्नी ही महिमा यानी प्रभुता है। चा यानी अते पुरुष यानी ओ परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरता अतः यानी इस तो भी जयायान यानी वड्डा है। विश्वा यानी समस्त पूताने यानी छर पुरुष अते अक्षर पुरुष अते इन्हां दे लोकां विच अते सतलोक अते इन्हां लोकां विच जिन्ने भी प्राणी हन
असय यानी इस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष दा पाद यानी एक पैर मातर अर्थात एक अंश मातर है। असय यानी इस परमेश्वर दे तिर यानी तिन देव यानी दिपय लोक जिहा सतलोक अलख लोक अगम लोक अमृतम यानी अविनाशी पाद यानी दूसरा पैर है अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मंडां विच उत्पन्न है ਉਹ ਸਤਪੁरुष ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਬੀਰਦੇਵ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥਾ ਅਨਾਮੀ ਯਾਨੀ ਅਨਾਮਯ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 282। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਯਾਨੀ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਖਿਆ 16 ਅਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਦਰਣੀਏ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਾਕੇ ਅਰਧ ਰੂਮ ਪਰ ਸਕਲ ਪਸਾਰਾ ਐਸਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹਮਾਰਾ गरीब अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं पार सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। इस दा प्रमाण आदर योग दादू साहिब कह रहे हन कि जिन मोकून ने जिनाम दिया सोई सतगुरु हमार दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। इस दा प्रमाण आदर योग नानक साहिब जी दिंदे हन कि या कार्ज गुफतम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 721 महला 1 राग तलंग कून करतार दा अर्थ हुंदा है कि सरव दा रचनहार अर्थात शब्द शक्ति नाल सरव रचना करन दे कारण शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर दा अर्थ है कि सत कबीर करीम दा अर्थ दयालु परवरदिगार दा अर्थ परमात्मा है। ऋग्वेद मंडल 10 सुकत 90 मंत्र 4 तिरपादुद्रव उदैत पुरुषः पादस्य हाबवत पुनः ततो विश्व रव्यक्रामत साशनांश ने अभि तिरपाद उदरव उदैत पुरुष पाद असय ए अभवत पुनः ततः विश्ववर्ण वयक्रामत सह अशनांश ने अभि। अनुवाद पुरुष यानी ए परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा उदरवह यानी ऊपर तिर यानी 3 लोक जिवे सतलोक अलख लोक अगम लोक रूप पाद यानी पैर अर्थात ऊपर दे हिस्से विच उदैत यानी प्रगट हुंदा है अर्थात विराजमान है। असय यानी इसे परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म दा पाद यानी एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप पुनर यानी फिर ए यानी इत्थे अबवत यानी प्रगट हुंदा है ततः यानी इस लई सह यानी ओ अविनाशी पूर्ण परमात्मा अशनांश ने यानी खाने वाले काल अर्थात शर पुरुष अते ना खान वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष देवी अभि यानी ऊपर विश्ववर्ण यानी स्रवतर वयक्रामत यानी व्यापत है अर्थात उस दी प्रभुता सर्व ब्रह्मंडां ਅਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਥਾਨਾਂ ਯਾਨੀ ਸਤਲੋਕ ਅਲਖ ਲੋਕ ਅਗਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ 3 ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਵੈ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਾਮੀ ਲੋਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਮੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਮੀ ਅਰਥਾਤ ਅਕਹਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਲੋਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਲ ਵਿਰਾਟ ਸ਼ਰਾਪ ਵਸ਼ 1 ਲੱਖ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਰਮਦੰਡ ਜਿਉਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਰਵਤਰ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 283। अर्थात इस पूर्ण परमात्मा दी प्रभुता सब दे ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल दा मालिक है जिसने अपनी शक्ति नू सब दे ऊपर फैलाया है जिवे सूरज अपने प्रकाश नू सब दे ऊपर फैला के प्रभावित करता है। इस पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज क्षमता यानी ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਟਾਵਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰਥਾਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ क्षमता यानी ਸਰਵਤਰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਦਰਣੀਏ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ 3 ਚਰਨ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੇਸ ਬਦਨ ਪਰ ਛਾਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਲਨ ਨਾ ਬੰਧੂ ਨਾ ਕਿਨਹੇ ਜਨਨੀ ਜਾਏ। ਮੰਡਲ 10 ਸੁਕਤ 90 ਮੰਤਰ 5। ਤਸਮਾਦੇ ਵਿਰਾਟ ਜਾਇਤ ਵਿਰਾਜੋ ਅਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾ ਜਾਤੋ ਅਤਯਰਿਚਯਤ ਪਸ਼ਚਾਦ ਭੂਮਿਮਥੋ ਪੁਰ। ਸੰਧਿਛੇਦ ਤਸਮਾਤ ਵਿਰਾਟ ਅਜਾयत ਵਿਰਾਜ ਅਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾ ਜਾਤः ਅਤਯਰਿਚਯਤ ਪਸ਼ਚਾਤ ਭੂਮਿਮ ਅਥ ਪੁਰ। ਅਨੁਵਾਦ ਤਸਮਾਤ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਟ ਯਾਨੀ ਵਿਰਾਟ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਾयत ਯਾਨੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਸ਼ਚਾਤ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਰਾਜ ਯਾਨੀ ਵਿਰਾਟ ਪੁਰਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ, ਅਦੇ ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਭੂਮਿਮ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਅਤਯਰਿਚਯਤ ਯਾਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਿਆ, ਅਥ ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਪੁਰ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ, ਸਾ ਯਾਨੀ ਉਹ, ਜਾਤः ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤਰ 4 ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਯਾਨੀ ਅਗਮ ਲੋਕ, ਅਲਖ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਤਲੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਬੀਰਦੇਵ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰਾਟ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 3 ਮੰਤਰ 15 ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਥਰਵਵੇਦ ਕਾਂਡ 4 ਅਨੁਵਾਕ 1 ਸੁਕਤ 3 ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਭੂਮਿਮ ਯਾਨੀ ਭੂਮੀ ਆਦਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਰਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਭਗਵਾਨ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਮੰਡਲ 10 ਸੁਕਤ 90 ਮੰਤਰ 15। ਸਪਤਾ ਸਿਆਸਨ ਪਰਿਦੈ ਸਿਤਰ ਸਪਤ ਸਮਿਦ ਕਰਤਾ ਦੇਵਾ ਯਗਿਮ ਤਨਵਾਨਾ ਅਬੰਦਨਨ ਪੁਰਸ਼ਮ ਪਸ਼ੁਮ। ਸੰਧਿਛੇਦ ਸਪਤ ਅਸਯ ਆਸਨ ਪਰਿਦਯ ਤ੍ਰਿਸਪਤ ਸਮਿਦ ਕਰਤਾ ਦੇਵਾ ਯਤ ਯਗਿਮ ਤਨਵਾਨਾ ਅਬੰਦਨਨ ਪੁਰਸ਼ਮ ਪਸ਼ੁਮ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 284। अनुवाद सपत यानी 7 शंख ब्रह्मंड ता परब्रह्म दे अते त्रिसपत यानी 21 ब्रह्मंड काल ब्रह्म दे समिद यानी कर्मदंड दुख रूपी अग तो दुखी करता यानी करने वाला परिदय यानी गोलाकार केरा रूप सीमा विच आसन यानी विद्यमान हन यत जो पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा दी यगिम यानी विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करदा है। पशुम यानी बलि दे पशु रूपी काल दे जाल विच कर्म बंधन विच बंदे। देवा यानी भगत आत्मावां नूं तनवाना यानी काल दे द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल तो। अबंधनन यानी बंधन रहित करदा है अर्थात बंदी छुड़ाउण वाला बंदी छोड़ है। भाव अर्थ 7 शंख ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਤੇ 21 ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਦੇ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਪਤ ਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਭਗਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ अर्थात बंद छड़वाउण वाला बंदी छौड़ है। इस दा प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 विच है कि कविरंगारी से कविर यानी कविर परमेश्वर अंग यानी पाप दा अर यानी शत्रु असे यानी है अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बंपारेस बंपारी यानी बंधन दा शत्रु अर्थात बंदी छौड़ कबीर परमेश्वर असे यानी है। मंडल 10 सुकत 90 मंत्र 16। यगेन यज्ञमयजंत देवास्ताने तरमणे प्रथमान यासन ते हा नाकम मेहमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। संधि छेद यगेन अयगम अयजंत देवा ताने तरमणे प्रथमाने आसन ते हा नाकम मेहमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। अनुवाद जो देवा यानी निर्विकार देव स्वरूप भगत आत्मायेन अयगम यानी अधूरी गलत धार्मिक पूजा दे स्थान ते यगेन यानी सत भगती धार्मिक कर्म दे आधार ते अयजंत यानी पूजा करदे हन ताने यानी ओ तरमणे यानी धार्मिक शक्ति संपन्न
ਪ੍ਰਥਮਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਉੱਤਮ, ਆਸਨ ਯਾਨੀ ਹਨ ਤੇ ਹਾ ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮਾਨ ਯਾਨੀ ਮਹਾਨ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਧਿਆ ਯਾਨੀ ਸਫਲ ਭਗਤ ਜਨ, ਨਾਕਮ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਸਚੰਤ ਯਾਨੀ ਭਗਤੀ ਨਿਮਤ ਕਾਰਨ ਅਰਥਾਤ ਸਤ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਤ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ, ਪੂਰਵ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ, ਦੇਵਾ ਯਾਨੀ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਦੇਵ ਸਵਰੂਪ ਭਗਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੰਨਿਤ ਯਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਜੋ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੇਵ ਸਵਰੂਪ ਭਗਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਰਵ ਸੁਖਦਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਰਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੇਵ ਸਵਰੂਪ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹੰਸ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਖ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 285। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੰਖਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਤੀਵਰਤਾ ਪਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਖਿਆ 8 ਅਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧਕ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਤ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ, ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਦੋ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਆਦਿ ਪਰਾਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਿਗਵੇਦ ਮੰਡਲ 9 ਸੁਕਤ 96 ਮੰਤਰ 16 ਤੋਂ 20 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਵਿਦੇਵ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਅਰਥਾਤ ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਕਵਿਰਗ੍ਰਿਪੀ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਿਰਦੇਵ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਧਾਮ ਅਤੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਧਾਮ ਤੋਂ ਭਿੰਨ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਰਿਤਤਾਮ ਯਾਨੀ ਸਤਲੋਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੋਕ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਅਨਾਮੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਰਦੇਵ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਦ ਦੇਵੀ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਯਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਜਨਮ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਦੇਵੀ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਤੀਸਰਾ ਸਕੰਦ ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 3 ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੌਦਾਰ ਅਤੇ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 114 ਤੋਂ 118 ਤੱਕ ਵਿਵਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਚਾਰੀਆ ਭਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਦੁਰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਰਚਾਇਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੂਜਨੀਏ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਾਰਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਅਗਾਧ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਲ ਦਾ ਔਰ ਛੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤਪ ਕਰੋ। 1000 ਵਰਸ਼ ਤੱਕ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 286। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਅਤੇ ਕੈਟਬ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਆਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਦਾ ਡੰਡਲ ਪਕੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਈਆ ਉੱਪਰ ਅਚੇਤ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਤਵਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਰਗਾ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਭੂਸ਼ਣ ਪਹਿਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੋ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਵਕ ਨਿਮਨ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਲ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਦੋ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 119 ਅਤੇ 120 ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਵਿੱਚ ਚੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਕੰਦ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 123 ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੁਮ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵਰੂਪਾ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਦਮਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਵਿਰਭਾਵ ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਤਿਰੋਭਾਵ ਯਾਨੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨਿਤ ਯਾਨੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ, ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਵੀ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਬੋਲੇ, ਦੇਵੀ ਜੇਕਰ ਮਹਾਭਾਗ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਯਾਨੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਮੋਗੁਣੀ ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅਰਥਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਯਾਨੀ ਅਜਰ ਅਮਰ ਅਤੇ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਕੰਦ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 125 ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 129 ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਿਖਰ ਪਧਾਰੋ ਯਾਨੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦੇਵਤਾਓ, ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਨਿਕ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਸਵੈਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 128 ਅਤੇ 129 ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਕੰਦ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 12, ਯੇ ਚਾ ਏਵ ਸਾਤਿਵਕਾ ਪਾਵਾ ਰਾਜਸਾ ਤਾਮਸਾ ਚ ਯੇ ਮਤ ਏਵ ਈਤ ਤਾਨ ਵਿਧि ਨਾ ਤੂ ਅਹਮ ਤੇਸ਼ੂ ਤੇ ਮਈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 287। अनुवाद चा यानी होर, एव यानी वी, ये यानी जो, सातिव का यानी सतवगुण विष्णु जी तो स्थिति, पावा यानी पावहन, होर ये यानी जो यानी राजसा रजोगुण ब्रह्मा जी तो उत्पत्ति, चा यानी अते तामसा यानी तमोगुण शिव तो संहार है, तान यानी ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਤ, ਏਵ यानी मेरे द्वारा सुनियोजित नियमां अनुसार ही होण वाले ਹਨ, इति यानी ऐसा, वेद यानी जान, तो यानी परंतु वास्तव विच, तेषु यानी ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, अहम यानी मैं ਅਤੇ ते यानी ਉਹ यानी मय यानी मेरे तो ना यानी नहीं ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੌਦਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 6 ਰੁਦਰ ਸੰਹਿਤਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 100 ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਰਹਿਤ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲੀ
ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਜਨਨੀ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕਹਾਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 8 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 101 ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਸਮ ਰਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲੋਕ ਨਾਮਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 102। ਫਿਰ ਰੁਦਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 7 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 103 ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਤਪੱਤੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰੁਦਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 9 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 110 ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੁਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤਾਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਿਵਕਾਲ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣਾਤੀਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ 4 ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਅਰਥਾਤ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸਤਗੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਤਮਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਜੀ ਅਧਿਆਇ 14 ਸ਼ਲੋਕ 3 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਸਹਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾ ਯਾਨੀ ਰਜਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਸਤਗੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਤਮਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 288। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ 3 ਗੁਣ ਯਾਨੀ ਰਜਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਤਗੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਮਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 1 ਤੋਂ 4 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 1 ਔਰਦਵ ਮੂਲਮ ਅਦੇ ਸ਼ਾਖਮ ਅਸ਼ਵੱਥਮ ਪ੍ਰਾਹੂ ਅਵਿਯਯਮ ਛੰਦਾਂਸि ਯਸੈ ਪਰਣਾਨੇ ਯਹ ਤਮ ਵੇਦ ਸਹ ਵੇਦਵਿਤ। ਅਨੁਵਾਦ। ਔਰਦਵ ਮੂਲਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪੀ ਜੜ ਵਾਲਾ, ਅਧ ਸ਼ਾਖਮ ਨੀਚੇ ਨੂੰ 3 ਗੁਣ ਰਜਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਤਗੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਮਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲਾ, ਅਵਿਯਯਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਅਸ਼ਵੱਥਮ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਪੀਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਯਸੈ ਜਿਸ ਦੇ ਛੰਦਾਂਸੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਪਰਣਾਨੇ ਪੱਤੇ ਪ੍ਰਾਹੂ ਕਹੇ ਹਨ। ਤਮ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਯਹ ਜੋ ਵੇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਹ ਉਹ ਵੇਦਵਿਤ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ ਅਰਥਾਤ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 2 ਅਦੇ ਚਾ ਔਰਦਵਰਮ ਪਰਸ਼ਰਤਾ ਤਸਯ ਸ਼ਾਖਾ ਗੁਣਾ ਪਰਵਰਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਪਰਵਾਲਾ ਅਦੇ ਚਾ ਮੂਲਾਨੇ ਅਨੁਸੰਤਾਨੇ ਕ੍ਰਮਾਨੁਬੰਧੀਨੇ ਮਨੁਸ਼ਯ ਲੋਕੇ। ਅਨੁਵਾਦ। ਤਸਯ ਯਾਨੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ, ਅਧ ਯਾਨੀ ਨੀਚੇ, ਚਾ ਯਾਨੀ ਅਤੇ ਔਰਦਵਰਮ ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ, ਗੁਣਾ ਪਰਵਰਦਾ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਜਗੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਤਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਤਮਗੁਣ ਰੂਪੀ, ਪਰਸ਼ਰਤਾ ਯਾਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ, ਵਿਸ਼ਯ ਪਰਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕੋਪਲ, ਸ਼ਾਖਾ ਯਾਨੀ ਡਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕ੍ਰਮਾਨੁਬੰਧੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੀ, ਅਧ ਯਾਨੀ ਵੀ ਮੂਲਾਨੇ ਯਾਨੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਚਾ ਯਾਨੀ ਤੇ ਮਨੁਸ਼ਯ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਅਧ ਯਾਨੀ ਨੀਚੇ ਨਰਕ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਦਵਰਮ ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੰਤਾਨੀ ਯਾਨੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਥਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 3 ਨਾ ਰੂਪਮ ਅਸੈ ਏ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤੇ ਨਾ ਅੰਤః ਨਾ ਚਾ ਆਦਿ ਨਾ ਚਾ ਸੰਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਸ਼ਵੱਥਮ ਇਨਮ ਸੁਵਿਰੂੜ ਮੂਲਮ ਅਸੰਗਸ਼ਸਤ੍ਰੇਣ ਦਰਡੇਨ ਛਿਤਵਾ। ਅਨੁਵਾਦ। ਅਸਯ ਯਾਨੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਨਾ ਯਾਨੀ ਨਾਨਹੀ, ਆਦਿ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਚਾ ਯਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਨਾਨਹੀ, ਅੰਤః ਯਾਨੀ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਯਾਨੀ ਨਾ
ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਵੈਸਾ, ਰੂਪਮ ਯਾਨੀ ਸਵਰੂਪ, ਉਪਲਬਧਤੇ ਯਾਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾ ਯਾਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਮ ਯਾਨੀ ਇਸ ਸੁਵਿਰੂੜ ਮੂਲਮ ਯਾਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ, ਅਸ਼ਵੱਥਮ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਵਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਅਸੰਗਸ਼ਸਤਰੇਣ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਰਡੇਨ ਯਾਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਅਰਥਾਤ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਛਿਤਵਾ ਯਾਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛਿਣਕ ਅਰਥਾਤ ਛਿਣ ਪੰਗੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 4 ਤਤః ਪਦਮ ਤਤਪਰਿਮਾਗਰਿਤਵਯਮ ਯਸਿਮਨ ਗਤਾ ਨਾ ਨਿਵਤਰ ਨਤੀ ਪੁਯ ਤਮੇਵ ਚਾਦਮ ਪੁਰਸ਼ਮ ਪਰਪਦੇ ਯਤః ਪਰਤ੍ਰੀਤੀ ਪਰਸ਼ਰਤਾ ਪੁਰਾਣੀ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 299। अनुवाद जदों तत्वदर्शी संत मिल जावे ततः यानी इस तो बाद तत् यानी उस परमात्मा दे पदम यानी पद स्थान अर्थात सतलोक नू परिमागरितव्यम यानी पलीपांती खोजना चाहिदा है। यसिमन यानी जिस विच, गता यानी गए होए साधक, पुयह यानी फिर ना, निवतरंते यानी लौट के संसार विच नहीं आउंदे, चा यानी अते, यतः यानी जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो पुराणी यानी आदि प्रवर्तित रचना सृष्टि प्रसुता उत्पन्न हुई है। तम अज्ञात आगम आदि यम अर्थात मैं काल निरंजन पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा दी एव यानी ही परपदे यानी मैं शरण विच हां अर्थात उस पूर्ण परमात्मा दी मैं पूजा करदा हां। गीता अध्याय नंबर 15 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 16 ਦਵੋ ਇਮੋ ਪੁਰਸ਼ੋ ਲੋਕੇਸ਼ਰ ਚਾ ਅਕਸ਼ਰ ਏਵ ਚਾ ਸ਼ਰ ਸਰਵਾਣੇ ਪੂਤਾਨੇ ਕੂਟਸਥ ਅਕਸ਼ਰ ਉਚੈਤੇ। अनुवाद लोके यानी इस संसार विच, दवो यानी दो प्रकार दे, शर यानी नाशवान, चा यानी अते अकशर यानी अविनाशी पुरुषो यानी भगवान है, एव यानी इसी प्रकार ईमो यानी इन्हां दोनां प्रभुआं दे लोकां विच, सरवाणे यानी संपूर्ण, पूताने यानी प्राणियां दे शरीर ता, शर यानी नाशवान, चा यानी अते कूटस्थ यानी जीव आत्मा, अकशर यानी अविनाशी, उचैते यानी कहा जांदा है। गीता अध्याय नंबर 15 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 17 उत्तम पुरुष तु अन्नयः परमात्मा इति उदारतः यो लोक तरियम अविषय विपर्ति अवययः ईश्वर। अनुवाद उत्तम यानी उत्तम पुरुष यानी प्रभु, तू यानी ता, अन्नयः यानी उपरोक्त दोना प्रभुआं छर पुरुष ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਤੀ यानी ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ परमात्मा यानी परमात्मा उदारतः ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। या यानी जो लोकतरियम यानी तिन्ना लोकां विच आविषय यानी प्रवेश करके, विपर्ति यानी सब दा धारण पोषण करदा है, एवं अवयय यानी अविनाशी ईश्वर यानी ईश्वर प्रभु श्रेष्ठ अर्थात समर्थ प्रभु है। भाव अर्थ गीता ज्ञान दाता प्रभु ने केवल इन्ना ही दस्या है कि ये संसार उल्टे लटके रुख तुल जानो, ऊपर जड़ा यानी मूलता पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियां ना दे होर हिस्से जानो। इस संसार रूपी रुख दे प्रत्येक भाग दा भिन्न भिन्न वर्णन जो संत जानदा है ਉਹ ਤत्वदर्शी संत है, जिस दे विषय विच गीता अध्याय 4 ਸ਼ਲੋਕ नंबर 34 विच कहा है। गीता अध्याय 15 ਸ਼ਲੋਕ 2 ਅਤੇ 3 विच केवल इन्ना ही दस्या है कि ਤਿੰਨੋਂ गुण रूपी शाखा ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ यानी गीता ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, क्योंकि मैनू इस संसार दी रचना दे आदि अंत दा ज्ञान नहीं है। उस दे लई गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 विच कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत तो उस पूर्ण परमात्मा दा ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 विच उस तत्वदर्शी संत दी पहचान दसी है कि वह संसार रूपी रुख दे प्रत्येक भाग दा ज्ञान कराएगा। उस ही तो पुछो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 विच कहा है कि उस तत्वदर्शी संत दे मिल जाण दे पिछो उस परमेश्वर दे परम पद दी खोज करनी चाहिदी है, अर्थात उस तत्वदर्शी संत दे दसे अनुसार साधना करनी चाहिदी है, जिस नाल पूर्ण मोक्ष यानी अनादि मोक्ष प्राप्त हुंदा है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं उसे दी शरण विच हां,
ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 16 ਅਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ, ਇੱਕ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ, ਦੂਸਰਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਪਰਬ੍ਰਹਮ, ਤੀਸਰਾ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 290। ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 1 ਅਤੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ 16 ਅਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਲਟੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਅਰਥਾਤ ਜੜ ਤਾਂ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣੋ। ਉਸ ਤਣਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਮੋਟੀ ਡਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਹੀ ਡਾਰ ਤੋਂ 3 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 16 ਅਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਭਲੇ ਹੀ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਵਰਣਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 291। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜੜ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਲਾ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 292। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕੈਸਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਉਤਪੱਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 20, ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 5 ਤੇ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਨਵ ਸੁਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੂਰਤ ਫੁਰਕਾਨੀ 5 ਆਇਤ ਨੰਬਰ 52, 58 ਅਤੇ 59। ਆਇਤ 52 ਫਲਾ ਤੁਤਿਲ ਕਾਫਿਰਨ ਵਾ ਜਹਿਦਹੁਮ ਬਿਹੀ ਜਿਹਾਦਨ ਕਬੀਰਾ ਕਬੀਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪ ਕਾਫਿਰੋ ਯਾਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣਾ। ਆਇਤ 58 ਵਾ ਤਵੱਕਲ ਅਲਲ ਹਰਿਉਲਲ ਜੀ ਲਾ ਯਮੂਤੂ ਵਾ ਸਬਿਹ ਬਿਹਮਦੀਹੀ ਵਕਫਾ ਬਿਹੀ ਬਿਜੂਨੂਬੇ ਇਬਾਦੀਹੀ ਖਬੀਰਾ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਉਸ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਕੀ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀ ਜਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰਦੇਵ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਇਤ 59। ਅੱਲਾ ਜੀ ਖਲਕ ਸਸਮਾਵਾਤੇ ਵਲਰਜਵਾ ਮਾ ਬੈਨਹੁਮਾ ਫੀ ਸਿੱਤਤੇ ਅਯਾਮਿਨ ਸੁਮਸਤਵਾ ਅੱਲਲ ਅਰਸ਼ੀ ਅਰਮਾਨੂ ਫਸਲ ਬੇਹੀ ਖਬੀਰਨ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰਨ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 293। भाव अर्थ है कि हजरत मुहम्मद जी नू कुरान शरीफ बोलन वाला प्रभु यानी अल्लाह कह रहा है कि ਉਹ कबीर प्रभु ਉਹ है जिसने ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਯਾਨੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਖਬਰ ਯਾਨੀ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਬਾਖਬਰ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਯਾਨੀ ਬਾਖਬਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮਾਂ ਯਾਨੀ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਹਾਰ ਸਰਵ ਪਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਨਵ ਸੁਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬੀਰੂ ਅਰਥਾਤ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਦਰਣੀय ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੂਜੇ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਰਮਗ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਿ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਝੂਠੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦਾਂ ਯਾਨੀ ਰਿਗਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਸਾਮਵੇਦ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਜ਼ਬੂਰ, ਤੌਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹ ਨਾਦਾਨ ਹਨ। ਪੂਜਨੀਏ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਨ 1403 ਤੋਂ ਜਦ ਪੂਜੇ ਕਬੀਰਦੇਵ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੀਲਾਮਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ 1518 ਜਦੋਂ ਕਬੀਰਦੇਵ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਗਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਹਿ ਸਰੀਰ ਸਤਲੋਕ ਗਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਸਾਲ ਪੂਰਵ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਯਾਨੀ ਦਾਸ ਭਗਤ ਆਦਰਣੀय ਧਰਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧਨੀ ਧਰਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਦਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਯਾਨੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਣਕ ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਹਾ ਕਬੀਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭੋਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਸ਼ਣਾ ਯਾਨੀ ਚਤੁਰ ਗੁਰੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਬੀਰ ਤਾਣਕ ਤਾਂ ਅਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹਨ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 294। अपने सारे पवित्र धर्मां दे पवित्र सद ग्रंथ साक्षी हन। इस तो सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार कुल करतार अते सर्व ज्ञानवान कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही है जो काशी यानी बनारस विच कमल दे फुल ते प्रगट होया ਅਤੇ 120 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇਜੋਮਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਵ ਸੁਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਰੀਰ ਹਲਕੇ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੈ ਸਰੀਰ ਸਤਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਪਾਠਕ ਪੜੋ ਨਿਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਿਤ ਧਰਮਦਾਸ ਯਹ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ यह कारण मैं कथा पसारा जग से कहियो एक राम नियारा यही ज्ञान जग जीव सुनाओ सब जीवों का परन नशाओ अब मैं तुमसे कहो चिताई
त्रिदेवन की उत्पत्ति पाई। कुछ संक्षेप कहो गुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। परन गये जग वेद पुराना, आदि राम का पेद ना जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई विरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे यम दारुण वंशण अंजन। पहले कीनह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोबा। कामदेव धर्मराय सताये, देवी को तुरंत ही तर खाये। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहां आये, अष्टंगी को बंद छुड़ाये। सतलोक मैं कीनान दुराचारे, काल निरंजन दिना निकारी। माया समेत दिया पगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीनान, नख रेखा से पकड़ लीना। धर्मराय कीनान भोग बिलासा, माया को रही तबासा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम तराये। 3 देव विस्तार चलाये, इनमें यह जग धोखा खाये। पुरुष गमय कैसे को पावे, काल निरंजन जग परमावे। 3 लोक अपने सुत दीनान, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव पेद ना जाना। 3 देव सो उसको तावे, निरंजन का वे पार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव की नहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन तूर उड़ाए। तिनके सुत है तीनों देवा, अंदर जीव करत है सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सबही गहलीना। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको पजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहो पुकारा। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा, पन्ना नंबर 295। गुण तीनों की भक्ति में पूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरै पार। उपरोक्त ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮਦਾਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਚਲਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਦਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟੰਗੀ ਯਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਆਸਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਯਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਦੁਰਗਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 21 ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਮੇਤ ਸਤਲੋਕ ਤੋਂ 16 ਸ਼ੰਖ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਯਾਨੀ ਧਰਮਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਵੀ ਯਾਨੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ 3 ਗੁਣ ਯਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਮਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਯਾਨੀ ਰਜਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸਤਗੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਤਮਗੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਲ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਿਯ ਪਾਠਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਵ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ, ਅਮਰ, ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਰਹਿਤ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਸ਼ਟੰਗੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਆਪਨੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਯੁਗੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਯਾਨੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਿਚਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ, ਰਿਸ਼ੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨਹੀਨ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਵੇਦ ਅਰਥਾਤ ਦੰਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਭ ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਦਾ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 16 ਸ਼ਲੋਕ 23 ਅਤੇ 24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨਮੁਖੀ ਆਚਰਨ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1403 ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਯੁਕਤ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਵਿਰਵਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 296। जो हुण स्पष्ट हो रहा है इस तो सिद्ध है कि कबीरदेव यानी कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप विच स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए सी। आदरयोग गरीबदास साहिब जी दी अमृत बाणी विच सृष्टि रचना दा प्रमाण आदि रमैणी सदग्रंथ पन्ना नंबर 690 तो 692 तक। आदि रमैणी अदली सारा जा दिन होते तुंदुकारा सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा हम होते तखत कबीर खवासा मन मोहिनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया धर्मराय सिरजे दरबानी 64 जुगतप सेवा ठानी पुरुष पृथ्वी जाकून दीन ही राज करो देवा आदीनी ब्रह्मंड 21 राज तुम दीन हा मन की इच्छा सब जगलीन हा माया मूल रूप एक छाजा मोहि लिए जिन हून धर्म राजा धर्म का मन चंचल चित तार्या मन माया का रूप बिचारा चंचल चेरी चपल चिरागा या के परसे सरबस जागा धर्मराय किया मन का पागी विषय वासना संग से जागी आदि पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया दिल सेन त्यागी पुरुष लोक सेन दिया टहाही अगर दीप चलाए पाई सहज दास जिस दीप रहंता कारण कौन कौन कुल पंथा धर्मराय बोले दरबानी सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी 64 जुग हम सेवा कीन ही पुरुष पृथ्वी हम को दीन ही चंचल रूप पया मन बोरा मनमोहिनी ठगिया पौरा सतपुरुष के नाम मन पाए पुरुष लोक से हम चलाए अगर दीप सुनत बड़पागी सहज दास मेटो मन पागी बोले सहज दास दिलदानी हम तो चाकर सत सदानी सत पुरुष से अर्ज गुजारूं जब तुम महारा विमान उतारूं सहज दास को किया पियाना सतलोक लिया परवाना सत पुरुष साहिब सरबंगी अविगत अदली अचल अपंगी धर्मराय तुम्हारा दरबानी अगर दीप चल गए प्राणी कौन हुक्म करी अर्जावाजा कहाँ पठावो उस धर्म राजा पई आवाज अदली एक साचा विषय लोक जा तीन्यू बाचा सहज विमान चले अधिकाई छिण मैं अगर दीप चल आई हम तो अर्ज करी अनुरागी तुम विषय लोक जावो बड़पागी धर्मराय के चले विमाना मानसरोवर आए प्राणा मानसरोवर रहन ना पाए दरै कबीरा थान ना लाए बंकनाल की विषमी बाटी तहां कबीरा रोकी काटी। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 297। इन पांचों मिली जगत बदाना 184 जीव संताना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्मराय दा राज पठाया यो खोखापुर झूठी बाजी पीसते बैकुंठ दगासी साजी कृत्रिम जीव पुलाने पाई निज घर की तो खबर ना पाई 1.25 लाख उपजे नित हंसा 1 लाख विंसेन नित अंसा उपते खपते परलय फेरी हर्ष शोक जौरा जम जेरी पांचों तत्व है परलय मान ही सतव गुण रजगुण तम गुण चाई 8 अंग मिली है माया पिंड ब्रह्मंड सकल परमाया जा मैं सुरते शब्द की डोरी पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी शवासा पारस मन गह राखो खोले कपाट अमीरस चाखो सुनाऊ हंस शब्द सुन दासा अगम दीप है अग है बासा पवसागर जम दंड जमाना धर्मराय का है तलाबाना पांचों ऊपर पद की नगरी बाट बेहंगम बंकी डगरी हमरा धर्मराय सो दावा पवसागर मैं जीव परमावा हम तो कहे अगम की बानी जहां विगत अदली आप बिनानी बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम जुगन जुगन हम कहते आए जम जौरा सेन हंस छुटाए जो कोई माने शब्द हमारा पवसागर नहीं पर मैं तारा या मैं सुरते शब्द का लेखा तन अंदर मन कहो की नहीं देखा दास गरीब अगम की बानी खोजा हंसा शब्द सदानी। उपरोक्त बाणी दा भाव अर्थ है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਯਾਨੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਕਰ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 21 ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।